लॉज ऑफ इंडायसिस स्टेट बोर्डामध्ये हेडिंग आहे, सीबीएसई मध्ये हेडिंग आहे एक्सपोनन्ट्स अँड पॉवर. दोघांचा टॉपिक सारखाच आहे, नावामध्ये थोडासा चेंज आहे. रिपीटेड मल्टिप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, रिपीटेड मल्टिप्लिकेशन ऑफ नंबर्स with itself, represented by exponent or power. For example, 2 into 2 it is represented as 2 raised to the power 2. 2 into 2 into 2 means 2 cube. 2 into 2 into 2 into 2 into 2. How many times is the multiplication? 1 2 3 4 5. 2 raised to the power 5. In this case, या एक्झाम्पल मध्ये याला म्हणू ए, याला म्हणू बी, याला म्हणू सी. इन एक्झाम्पल ए, 2 is called as base and हा जो डोक्यावरचा 2 आहे is called as exponent or power. बी मध्ये घेऊ या एक्झाम्पल मध्ये आहे 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 3. 2 is called as base and 3 is called as exponent or power. तिसऱ्या ह्याच्यात काय 2 raised to the power 5 हे तुमच्यासाठी एनी डिफिकल्टी. मिनिंग इज दॅट एखाद्या संख्येचं 2 टाइम्स मल्टिप्लिकेशन झालं तर आता हे नेहमी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स आपल्याला लिहायला कन्व्हिनियंट होत नाही, जागा जास्त लागते आणि म्हणून त्याच्यासाठी काय करण्यात आलं 2 into 2 into 2 3 टाइम्स मग 2 raised to the power. या ठिकाणी याला कसं वाचतात 2 raised to the power 3 is write as 2 raised to the power 3. महत्वाचं 2 raised to the power 3. पहिला लॉ बघू आपण a raised to the power n into a raised to the power n. पहिला लॉ. Here if bases are same and there is multiplication product of two numbers, then suppose इथे समजा आपण विचार घेऊ a into a into a into दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये a into a. a into a into a it is written as a raised to the power 3 a cube. a into a it is written as a square. How many times multiplication? a च 5 times multiplication, therefore a raised to the power 5. मग याच्याकडे पाहिल्याच्या नंतर या इथे 3 आणि 2 ची ऍडिशन केली मग पहिला लॉस a raised to the power m plus n. जर का मल्टिप्लिकेशन असेल आणि बेस सारखा असेल तर काय करायचं आपल्याला दोघांची एक्सपोनंटची ऍडिशन करायची. फॉर एक्झाम्पल 5 raised to the power 8 into 5 raised to the power 3 is equal to 5 raised to the power 8 plus 3 5 raised to the power 11. दुसरं बघू इथे थोडासा चेंज आहे a raised to the power m divided by. मग याचाही विचार करू आपण a into a into a into a हा याच्यासोबत कॅन्सल हा याच्यासोबत कॅन्सल means a cube upon a square is equal to a raised to the power 1. मग आता क्यूब इथे 3a इथे 2a 3 मधून 2 गेल्यानंतर 1 येऊन झाला. मग आपल्याला दुसऱ्या कंडिशन मध्ये काय करावं लागेल एक्सपोनंटचं सबट्रॅक्शन a raised to the power m minus n. दुसरं उदाहरण घेऊ a raised to the power 10 divided by a raised to the power 5 is equal to बेस सारखा असेल तर इंडायसेसची एक्सपोनंटचं सबट्रॅक्शन करायचं a raised to the power 5. तिसरा बघू
a raised to the power m into a raised to the power m. जर का a raised to the power m आणि त्या ब्रॅकेटची पॉवर जर का n असेल तर a raised to the power m into m. फॉर एक्झाम्पल 8 raised to the power 2 raised to the power 3, we get 8 raised to the power 2 into 3, 8 raised to the power 6. Then fourth number तो विचारात घेऊ. अब फोर्थ नंबरचा a into b raised to the power m, a raised to into b raised to the power m is equal to a raised to the power m b raised to the power m, ज्याची त्याला पॉवर वाटून दिली. इंटू जर का असेल तर पॉवर वाटून द्यायची. फॉर एक्झाम्पल 5 into 1 by 2 raised to the power 8 is equal to 5 raised to the power 8 into 1 by 2 raised to the power 8. It is wrong. Here काय या ठिकाणी एक मिस्टेक करून ठेवली मी. काय मिस्टेक केली? ही जी पॉवर आहे हा जो एक्सपोनंट आहे हा फक्त 1 चा आहे, 2 चा नाहीये. मग दोघांनाही एक्सपोनंट करण्यासाठी इथे काय आवश्यक आहे? ब्रॅकेट. फिफ्थ नंबरचं इथे इंटू होतं a डिवायडेड बाय b raised to the power n is equal to परत तेच करायचं आहे a raised to the power m b raised to the power n. फॉर एक्झाम्पल 2 upon 3 raised to the power 100 is equal to 2 raised to the power 100 divided by 3 raised to the power 100. फिफ्थ. सिक्स्थ नंबरचा बघू. a raised to the power 0 is equal to a raised to the power 0 is equal to 1. याचं एक्सप्लेनेशन सांगून आलो. प्लीज कॉन्सन्ट्रेट हियर. काय एक्सप्लेनेशन आहे? a डिवायडेड बाय a याची पॉवर 1 याची पॉवर 1. मग या ठिकाणी कोणता लॉ आहे? a raised to the power 1 डिवायडेड बाय a raised to the power 1. मग इथे काय होईल? a raised to the power 1 divided by a raised to the power 1 means a 1 minus 1 a raised to the power 0. ठीक है? a upon a. All of you know that if we divide a divided by a ने a ला डिवाइड केलं तर आन्सर इज 1. इट इज इक्वेशन 1, इट इज इक्वेशन 2. a upon a means a raised to the power 0. a upon a तुम्हाला माहिती आहे कोणत्याही संख्येला त्याच संख्येने डिवाइड केलं तर आन्सर 1 येतो. मग या दोघांना जर का मी इक्वेट केलं तर a raised to the power 0 is equal to 1. a raised to the power 0 is equal to 1. For example, a raised to the power 5, sorry, a raised to 5 raised to the power 0 is equal to 1. एक लॉज राहिला आपला 7 नंबरचा. और a raised to the power minus m is equal to 1 upon a raised to the power n. इथे या पॉवरला जर का पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉवर आहे याला जर का पॉझिटिव्ह करायचं असेल तर याचा रिसिप्रोकल घ्यायचा. याचा रिसिप्रोकल 1 upon 2 चा रिसिप्रोकल 1 upon 2 चा रिसिप्रोकल इक्वल्स 2 upon 1. त्याच प्रकारे a raised to the power n चा रिसिप्रोकल हा वर जाईल. इकडे जाताना इथे काय होईल त्याचं खालचं वर करायचं, चेंज करायचं आहे. रिसिप्रोकल घेताना साइन बदलून टाकायची. फॉर एक्झाम्पल 5 raised to the power minus 10 is equal to 1 upon 5 raised to the power 10. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की एक्झाम्पल सोडवत असताना जनरली निगेटिव्ह पॉवर ठेवायची नाही. उत्तरामध्ये आन्सरमध्ये जर का तुमचं फायनल आन्सर आलं 5 raised to the power 15 आलं, एवढं जर का तुम्ही परीक्षेमध्ये लिहिलं असेल तर तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स मिळणार नाहीत. एखाद्या वेळेस आमच्या नजरेतून सुटलं तर मिळू शकतात. आम्हाला अपेक्षित असणारं उत्तर राहील. ही जी निगेटिव्ह पॉवर आहे ही लिहिण्याची सिस्टीम नाहीये. 1 upon 5 raised to the power 15 पुस्तकामध्ये बऱ्याच ठिकाणी असंही दिलेलं आहे, हेही कन्सिडर केलं जाते, परंतु आपल्याला परफेक्ट येण्यासाठी हे महत्त्वाचं आहे. थँक्यू फ्रेंड्स.